Hello and Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Muhammad Shahriar Mahmoud Rakib, and today we are going to solve the admission test of IUT. We are going to focus on session 2024 and 25. Here in this video we will have a brief idea on the topics that may appear recurrently in admission tests, not only in IUT but also in other universities, and we will try to give you some idea about which topics you should be following and working hard on more and more. So without wasting time, let's start our class. The very first question that appears in front of you is about a grammar topic that is associated with the subject verb agreement and the right forms of verb. As you can already see, the sentence goes as neither the manager nor the assistants dash. Here we will have to use a verb. As you can already see, the options here are mentioned as is, are, have been, and where, and the rest of the sentence goes as available to answer questions at the moment. So what is the meaning of this sentence? এই মুহূর্তে, since at the moment refers to a current moment, a current situation, a current time, a present time. So it refers to এই মুহূর্তে ম্যানেজার বা তার অ্যাসিস্ট্যান্টদের কেউই এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য অ্যাভেলেবল না বা উপস্থিত না, তাদের কারো এই উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নেই। The question is, in which particular subject do we have to focus on to find out the answer? আমরা অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করার জন্য সাবজেক্ট কোনটার উপর ফোকাস করব? Should we focus on the first subject or the second one? So we will have to identify which one is our subject to focus on. In that case, we will have to find out the subjects. In your grammar books, they have referred to them as the first subject and the second one. So we will have to remember that whenever we use the connector or nor along with neither or either, we will have to focus on the subject that follows the connector. It means এর সাবজেক্টটার পর কানেক্টরটার পর যে সাবজেক্ট বা যেই নাউন বা নাউন ফ্রেজটা বসে, সেটা হচ্ছে আমার মূলত ডুয়ার বা সাবজেক্ট, যে অ্যাকশনটা ইমপ্লিমেন্ট করে, অ্যাকশনটা নেয়, কাজটা করে, সে হচ্ছে মূলত সাবজেক্ট। সো আমি সবসময় মাথায় রাখবো আমার ওর বা নর এর পরে যে নাউন ফ্রেজ বা নাউনটা থাকবে, দ্যাট শুড বি আওয়ার সাবজেক্ট ইন ফোকাস। সো এই ফোকাস সাবজেক্টটার উপর বেস করবে which verb we should use in this case. Should we go for the singular ones or the plural ones? We will have to depend on the subject singularity or plurality. So we know the rule from subject verb agreement that if the subject is in its singular form, the verb should also associate the subject and be in the singular form, and vice versa. The verb will be in its plural form if the subject is also plural. So since we can already identify that this subject, the assistants, refer to a plural subject, a plural noun, that is why our verb should also be in plural case. So we can eliminate the singular one already. And then next, we can already identify that the sentence is in present form, right? Also, at the moment refers to a current situation. So we can also eliminate the past tense from the options. We have two left, and they can refer to either the present indefinite, continuous, or the perfect one. So we will try to match the answers. The assistants are not available to answer questions right now or at this moment. এই মুহূর্তে অ্যাসিস্ট্যান্টরা উত্তর দেওয়ার জন্য, প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য অ্যাভেলেবল না। This can be a correct option. And let's try again the third option. The assistants have not been available. So have not refers to the perfect tense. That is why we cannot take this one as correct. So we have our answer that should be are, and the whole sentence goes as
neither the manager nor the assistants are available. So if we try to negate this portion, we will have to start from here and just add the word not here after the verb are. So the sentence will go as the assistants are not available to answer questions at the moment if we have to avoid these connectors neither nor. But if we have to use them, we can go as without the uh, redundant not here. We don't have to use another negative. We just avoid double negatives from any sentence. That is also a case of subject verb agreement. So I guess we have understood this one. Let's move to the next one. Here we will have another grammar item that is also associated with the subject verb agreement. Here we will have to see the inverse model of language or inverse model of language structure. We know usually the structure of subject, verb, object in English assertive sentences. Usually we use this pattern. For example, I can say, I am a student. This is not an object. This is a complement of the subject. We can say, we are playing football. So these two sentences follow the pattern of subject, verb, object formation. This is the usual formation of English language. But whenever we use this phrase, not only but also, we sometimes use the inverse model where the verb precedes the subject, অর্থাৎ ভার্বটা সাবজেক্টের আগে এসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাট এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে সব ভার্ব সাবজেক্টের আগে চলে আসে না। If we have an auxiliary verb in a sentence, the auxiliary verb precedes the subject and the main verb stays at its place. For example, আমরা যদি main verbটা লিখি, I am a student, এখানে তো যদিও একটাই মাত্র verb আছে, principal verb, এটাই তখন সামনে চলে আসে, am I a student? Not only am I a student, but also a teacher, also a researcher. এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা তখন বলতে পারি। এটার ক্ষেত্রেও আমরা যদি এক্সট্রা একটা ভার্ব পাই, অর্থাৎ একটা হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ব আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব, ইন দ্যাট কেস আমাকে শুধু অক্সিলারি ভার্বটা সামনে নিয়ে আসতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি, not only has he passed the test, but also topped in his category. সো আমাদের অ্যাকচুয়াল যে মডেল বা অ্যাকচুয়াল যে ফরমেশন অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা অনুযায়ী আমাদের হি হ্যাজ পাসড সেন্টেন্সে এরকম হওয়ার কথা ছিল, বাট আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করে থাকি তখন অ্যাকচুয়ালি এভাবে ব্যবহার করে থাকি, নট অনলি হ্যাজ হি পাস। সো আমরা দেখবো যে আমাদের অপশনগুলোর মধ্যে একমাত্র কারেক্ট অপশন দেয়া আছে এটা, ডিড হি প্রেজেন্ট এভাবে দেয়া আছে, এটা তখন কোয়েশ্চেন করাকে বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্ডিকেট করে না, রাদার এটা তখন ইউজুয়াল প্যাটার্ন অনুযায়ী এভাবেই স্পিকাররা যারা নেটিভ স্পিকার এভাবেই বলে থাকে। সো তখন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা হয়, নট অনলি ডিড হি প্রেজেন্ট the results but he also provided a detailed analysis. এখন আমরা প্যারালালিজম এর কনসেপ্টটা যখন ফলো করতে যাই তখন দেখবো যে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লজ যে সেন্টেন্স বা যে টেন্সে থাকবে আমাদের পরবর্তী ফলোইং ক্লজও সেই একই টেন্স একই প্যাটার্ন ফলো করে থাকে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যেহেতু এখানে অলরেডি ফলোইং ক্লজের মধ্যে পাস্ট টেন্স দেখতে পাচ্ছি, এখানেও পাস্ট টেন্স ইউজ করা হয়েছে, জাস্ট হি ডিড প্রেজেন্টের পরিবর্তে আমরা ডিড হি প্রেজেন্ট লিখেছি। অ্যাকচুয়ালি হি ডিড প্রেজেন্ট আমরা কেন লিখি না, আমরা এটার পরিবর্তে কিন্তু হি প্রেজেন্টেড লিখে থাকি, কারণ আমরা জানি যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যদি আমরা নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ ইউজ না করি সেই ক্ষেত্রে সচরাচর ইউজুয়ালি ডিড ব্যবহার করা হয় না, ডিড এক্সট্রা ভাবে ব্যবহার করা হয় এমফেসাইজ করার জন্য, কোনো কিছুর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। আই
am going to do something and I am trying to put more emphasis, এটার উপর বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে চাচ্ছি, তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ডিডটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এনিওয়েজ, আমরা যে কোয়েশ্চেনে আছি সেটার অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে ডিড, এবং এটা আমাদের এই ইনভার্স মডেলের কারণে সাবজেক্টের আগে এসেছে, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাকে মেইন ভার্ব ইউজ করতে হয়েছে। আই হোপ আমরা বুঝতে পেরেছি। উই ক্যান নাও মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। আমরা এরপরও আরেকটা গ্রামার আইটেম পাচ্ছি, যে জায়গাতে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস দেয়া আছে। আমাদের সেন্টেন্সটা আছে, the old man along with his sons dash working since morning. As we can already find out, as we can already notice that this is also a case of subject verb agreement. We will have to just identify whether the subject is in its singular form or in its plural form. So আমাদের যেহেতু along with এই ফ্রেজের আগে হচ্ছে গিয়ে একটা নাউন আছে এবং পরে একটা নাউন আছে, আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি কোন নাউনটার উপর ফোকাস করব। সো এই along with মানে হচ্ছে কাউকে সাথে নিয়ে। The old man along with his sons, ওল্ড ম্যানটাই অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাতে আমার ডুয়ার, যে কাজটা করছে, দ্যাট ইজ ওয়াই তিনি সাথে নিয়ে কাউকে কাজ করছে। আমি বলতে পারি যে আমি আশিককে সাথে নিয়ে খাবার খেতে যাচ্ছি, আবার আমি খাবার খেতে যাচ্ছি আশিককে সাথে নিয়ে, দুটো সেন্টেন্সই কারেক্ট। সো আমি এই সেন্টেন্সটাকে আরেকটু সহজ করে বোঝানোর জন্য এটাকে রিফ্রেজ করবো, এন্ড সেন্টেন্সটা আমরা এইভাবে লিখবো, দ্য ওল্ড ম্যান ড্যাশ ওয়ার্কিং along with his sons since morning. So it would be easier for us to detect the answer now. And এখন আমাদের জন্য doer কে আইডেন্টিফাই করা ইজি হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে ওল্ড ম্যান নিজেই হচ্ছে কাজ করছিল কারদের সাথে নিয়ে, তার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন এই along with এই ফ্রেজটা পাই এবং এর পরবর্তী যে নাউন ফ্রেজ থাকে তাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কনসিডার করি না, রাইট? সো আমরা আমাদের ফোকাসটা থাকবে এইটুকের উপর, এইটুককে আমরা স্কিপ করব না, বাট এইটুক এর উপর বেস করে আমরা ভার্বকে নির্ধারণ করব না। সো আমার দেখতে হবে যে দ্য ওল্ড ম্যান হচ্ছে একজন সিঙ্গুলার, সাবজেক্টকে ইন্ডিকেট করে সিঙ্গুলার একজন পারসন, দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এখান থেকে চাইলে আমাদের যে প্লুরাল অপশনগুলো আছে সেগুলোকে এলিমিনেট করে দিতে পারি। এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমরা কি এই জায়গাতে ওয়াজ নাকি হ্যাজ বিন এই দুটো অপশনের কোনটা ব্যবহার করবো সেটাই আমরা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করবো। আমরা অলরেডি জানি যেহেতু আমাদের এখানে প্রিপোজিশন হিসেবে সিন্স ইউজ করা হয়েছে এবং তারপর একটা টাইম মেনশন করা আছে, সো এটা অবশ্যই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সকে রেফার করে। এখন সেটা প্রেজেন্ট টেন্সকে ইন্ডিকেট করতে পারে, পাস্ট টেন্সকে ইন্ডিকেট করতে পারে, তখন আবার আমাদের আরো ফার্দার ডিটেলসে যেতে হতো, বাট এখানে তো ইজি। আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যে জায়গাতে আমার perfect continuous এর একটাই অপশন দেয়া আছে। So that is why we will have to choose this one, and if we write it here has been, এবং এখানেও চলে লিখতে পারি, আমার সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে যায়। The old man has been working since morning. এই বৃদ্ধ লোকটি সকাল থেকে কাজ করছে, কাদের সাথে নিয়ে? তার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে। এবার তার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে যে কাজ করছে আমি চাইলে একটু স্কিপও করতে পারি, তারপরে আমার সেন্টেন্স হয়ে যায়। বাট সিন্স আমার এই ফ্রেজটা এখানে প্রোভাইড করা আছে, আমি একটু পুরোটুককে তখন সেন্টেন্সটা এভাবে কমপ্লিট করতে পারি, দ্য ওল্ড ম্যান অ্যালং উইথ হিজ সন্স হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সিন্স মর্নিং। সকাল থেকে বৃদ্ধ লোকটি তার ছেলেদেরকে নিয়ে কাজ করছে, রাইট? আই গেস আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। আমরা এর পরের যে কোয়েশ্চেনগুলো নোটিস করব সেগুলোর মধ্যে কতকগুলো প্রশ্ন আছে যেখানে আমাদের সিনোনিম, এন্ড কতকগুলো প্রশ্ন আছে দ্যাট উই উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য অ্যান্টোনিমস, অর্থাৎ সিমিলার ওয়ার্ডস এন্ড অপোজিট ওয়ার্ডস আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো এটার জন্য আমাদের কিছু সিলেক্টেড ভোকাবুলারি পড়তে হবে, যেটা আমরা নিউজেন একাডেমির কোর্সে যদি এনরোল করি তাহলে খুব সুন্দর করে গোছানো যে নোট প্রিপেয়ার করা আছে সেখান থেকেই পড়তে পারবো, এন্ড এটা আমাদের পরীক্ষাতে কমন আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকবে। সো আমরা নিউজেন একাডেমির পক্ষ থেকে আইওটি অ্যাডমিশন টেস্টের যে কোর্স লঞ্চ করছি তার জন্য তোমরা সবাই কমেন্টে অথবা ইনবক্সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। We will find some words that we will have to find out its synonym for, and আমরা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে বলা আছে our magnanimous gesture was appreciated by everyone. So the first thing we will have to know about is what gesture means, and then we will actually find out what magnanimous means here in this case. So gesture refers to your approach, your behavior towards someone. It is actually associated with your body language,
But here in this case, in this sentence particularly, it doesn't only mention or mean to your body language or your bodily attitude towards someone. Rather, your behavior is what is mentioned here. So actually, কোনো মানুষের ব্যবহার কেমন হবে অন্য কারোর প্রতি, সেটা ফ্রেন্ডলি নাকি অ্যাগ্রেসিভ নাকি রুড, এই বিষয়টাকে তার জেস্চার বলা হয়ে থাকে। আমি কাউকে দেখে জাস্ট তার দিকে এরকম চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকলাম, সো ইট অ্যাকচুয়ালি মিনস মাই অ্যাঙ্গার and that I'm not happy to meet them or to greet them, এইটাকে ইন্ডিকেট করা হয়ে থাকে। আবার আমি যদি কারোর প্রতি স্মাইলিং হই, তার সাথে ওয়েলকাম করি, তার সাথে কনভার্স করি বা কথা বলতে থাকি, এটাকে তখন বলা হয়ে থাকে ফ্রেন্ডলি একটা জেস্চার। আমি তাকে ওয়েলকাম করছি, ওয়েলকামিং একটা জেস্চার। সো জেস্চার মানে যেহেতু আমার বিহেভিয়ার এন্ড অ্যাটিটিউডকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, আমি তখন আইডেন্টিফাই করতে পারি যে অ্যাপ্রিশিয়েট কোন ধরনের বিহেভিয়ারকে করা হয়ে থাকে। আমি কি আমার ফুলিশ বিহেভিয়ারকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারি, বা কেউ আমার ফুলিশ বিহেভিয়ারকে বোকার মতো যদি আচরণ করি, বোকার মতো কারোর সাথে অ্যাটিটিউড দেখাই, বিহেভ করি, তখন সেটাকে কখনোই মানুষজন অ্যাপ্রিশিয়েট বা প্রশংসা করবে না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান এলিমিনেট দিস ওয়ান অ্যান্ড দ্য লেটার ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। If I am nervous, if I don't have the confidence to meet and greet people, people will never appreciate or praise me. That is why we can eliminate both of these, and later on we can go for the meaning. আমরা যদি অর্থ জানি, তখন আমাদের এরকম এলিমিনেট করার প্রয়োজন হয় না, আমরা অলরেডি তখন আমাদের যে কারেক্ট অ্যান্সার সেটাকে চুজ করে ফেলতে পারি। এখন আমরা যদি আমাদের এই ওয়ার্ডটা কমন না পাই, বা সেটার সঠিক উত্তর এক্সাক্ট মোমেন্টে, অ্যাট দ্য মোমেন্ট, ইফ উই কান্ট রিমেম্বার দ্য কারেক্ট answer or the meaning of that word, we will have to follow this strategy, and I think এটা কোয়াইট স্মার্ট একটা স্ট্র্যাটেজি, যে জায়গাতে গিয়ে আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারে রিচ করতে পারবো। অ্যান্ড আমাদের টেকনিক্যালি 10 to 15 সেকেন্ডসই সময় লাগে এই অ্যান্সারটা খুঁজে বের করার জন্য, রিচ করার জন্য। অর্থ যদি জানি, এটা তো ইজিয়েস্ট, আমি কোয়েশ্চেন দেখার সাথে সাথে বলে ফেলতে পারবো যে দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। বাট কোয়াইট অফটেন আমাদের দেখা যায় যে হয়তো আনকমন কোন একটা ওয়ার্ড চলে আসলো, বা হয়তো আমি এটার ইউসেজ কোথাও দেখেছিলাম, বাট অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার মোমেন্ট আই ক্যান্ট রিকল ওয়্যার আই হ্যাভ used or seen the word. So ওই সময়টাতে আমাদের এই ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডটা কাজে লাগে খুব করে। আমি ট্রাই করব, আমার অপশন যদি এরর হয় বাদ দিয়ে দিচ্ছি। সো আমি এর পরের অপশনটা দেখি, প্রিটি। প্রিটি জেস্চার এর অর্থ হচ্ছে বন্ধুসুলভ, বা তবে জেস্চার এই ওয়ার্ডটার সাথে প্রিটি এই অ্যাডজেক্টিভটা সচরাচর প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করা হয় না। আমি কোনো মানুষকে দেখতে কেমন লাগে সেই অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে তার অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য তাকে আমি প্রিটি বলতে পারি, বাট তার বিহেভিয়ারের জন্য তাকে সচরাচর প্রিটি বলা হয় না। কাউকে দেখতে সুন্দর লাগতে পারে, রাইট? সো আমরা এই জন্য এই অপশনটাকে বাদ দিতে পারি। সো আমাদের অপশন বাকি থাকে একটা, জেনারাস মানে মহৎ, উদার, দিলদরিয়া, এবং এটাকেই তখন ফ্রেন্ডলি এন্ড ম্যাগনানিমাস বলা হয়ে থাকে। সো আমরা ম্যাগনানিমাস শব্দটার অর্থও কিন্তু তখন পেয়ে যাই। সো ম্যাগনানিমাস রেফার্স টু সামথিং দ্যাট ইজ হিউজ, বড় কোনো কিছুকে। সো তার মন বড়, এবং তার বিহেভিয়ারটাও অ্যাকচুয়ালি বড় মনের একজন মানুষের বিহেভিয়ারকে ইন্ডিকেট করে, এবং দ্যাট ইজ দ্য এক্সাক্ট মিনিং। সো আমরা তখন ম্যাগনানিমাস এই ওয়ার্ডটার অ্যাকচুয়াল সিনোনিম পাই জেনারাস। আই হোপ আমরা বুঝতে পেরেছি। নেক্সট ওয়ান, আমরা এখানে ওয়ার্ড পাচ্ছি, হি ডিসপ্লেড এ রিক্যালসিট্রেন্ট অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস ডিউরিং দ্য ডিসিপ্লিনারি হিয়ারিং। সে এমন একটা রিক্যালসিট্রেন্ট অ্যাটিটিউড দেখিয়েছে ডিসিপ্লিনারি হিয়ারিং এর সময়। সো হোয়াট ডাজ ডিসিপ্লিনারি হিয়ারিং মিন? ডিসিপ্লিনারি হিয়ারিং মানে কি? হিয়ারিং মানে হচ্ছে শুনানি। শুনানি কোথায় হয়ে থাকে? আদালতে হয়ে থাকে। এটা মোবাইল কোর্ট হতে পারে, একজন ম্যাজিস্ট্রেট এটার পরিচালনা করতে পারেন, বা সরাসরি আদালতও নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সে জায়গাতে তাকে তার বিহেভিয়ারের কারণে, সে হয়তো কোনো একটা কোড অফ কন্ডাক্ট, তার ব্যবহার, বা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো ধরনের নিয়মকে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো একটা নিয়মকে সে ভঙ্গ করেছে। হয়তো এটা হতে পারে যে রাস্তায় উল্টো পথে চলা যাবে না, এই জন্য তাকে হয়তো কোর্টে নিয়ে যাওয়া হতে পারে, যে কোনো কারণেই হতে পারে, তাকে কোর্টে শুনানিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সেই শুনানিতেও সে এমন একটা অ্যাটিটিউড শো করেছে যেটা হয়তো তার জন্য বিপজ্জনক বা তার জন্য লাভজনক। এখন আমাদেরকে কি করতে হবে? এই ওয়ার্ডটার অর্থ আগে বুঝতে হবে। রিক্যালসিট্রেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে someone who is recalcitrant refers to the behavior that is adamant, that is strict, that is not cooperative. এই ধরনের বিহেভিয়ারকে রিক্যালসিট্রেন্ট বিহেভিয়ার বলা হয়ে থাকে। সো if someone is not willing to associate, if someone is not willing to accept anyone else's opinion, তখন তাদের বিহেভিয়ারকে বলা হয়ে থাকে রিক্যালসিট্রেন্ট। সো আমরা যদি কোঅপারেটিভ বলি, এটা কমপ্লিটলি অপোজিট ওয়ার্ড হয়ে যায়।
অর্থাৎ রিক্যালসিট্রেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে যে নিজের বিহেভিয়ারটাকে, নিজের ওপিনিয়ন বা নিজের কাজটাকে সঠিক মনে করে এবং অন্য কারো ওপিনিয়নকে একসেপ্ট করে না। তাকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করা হোক সেটাকে একসেপ্ট করবে না। আমরা এর পরের যে ওয়ার্ডটা পাই অবস্টিনেট, এটা হচ্ছে গিয়ে যে এক্সট্রিমলি আনকোঅপারেটিভ হয়, যে কারোর সাথে কোঅপারেট করতে চায় না, কারোর সাথে তার মত মিল করতে চায় না, নেগোশিয়েট করতে চায় না, নিজে যেটা বলে সেটাকেই সে সবসময় রক্ষা করতে চায়। এইরকম বিহেভিয়ারকে অবস্টিনেট বলা হয়ে থাকে, এরকম আচরণ, এরকম কাজকে অবস্টিনেট বলা হয়ে থাকে। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি তখন রিক্যালসিট্রেন্ট এর সাথে অবস্টিনেটকে কানেক্ট করতে পারি। লেটস গো ফর দ্য লেটার ওয়ান্স। আমরা কিউরিয়াস পাচ্ছি মানে সামওয়ান হু ইজ ইগার, সামওয়ান হু ইজ ইনথুজিয়াস্টিক না, এটা তো অ্যাকচুয়ালি সিনোনিমাস বা অপোজিট অ্যান্টোনিমাস কোনোটাই হয় না। সো দ্যাট ইজ বাই আমরা তখন কিউরিয়াসকে বাদ দিতে পারি, কোঅপারেটিভ তো বাদ, কারণ কোঅপারেটিভ মানে হচ্ছে গিয়ে অপোজিট। অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক মানে হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা সিচুয়েশনে ট্যাক্টফুলি আচরণ করা, খুবই মেজারফুল ওয়েতে তারপর আচরণ করা, মানে গুনে গুনে মেপে মেপে হচ্ছে গিয়ে কাজ করা, কথা বলা, সেটাকে হচ্ছে গিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক বিহেভিয়ার বলা হয়ে থাকে। আমাকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো যে অপশন এ বেটার নাকি অপশন বি বেটার, বা তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো, তোমার বাবাকে বেশি ভালোবাসো নাকি মাকে বেশি ভালোবাসো? এখন আমি অ্যাজ এ চাইল্ড অবশ্যই হয়তো অ্যান্সার দিয়ে ফেলি যে আমি দুজনকেই ভালোবাসি। এই অ্যান্সারটা হচ্ছে একটা ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্সার। সো আমরা অফটেন টাইম এই ডিপ্লোম্যাটিক বিহেভিয়ার করে থাকি, আমরা আইদার অফ দ্য অপশনস চুজ না করে তখন হয়তো নিজের ফেস ভ্যালুকে সেভ করার জন্য এরকম অ্যান্সার দিয়ে থাকি। বাট হেয়ার ইন দিস কেস এই সেন্টেন্সের মধ্যে রিক্যালসিট্রেন্ট এমন একটা অ্যাডজেক্টিভ যেটা অনার বা স্ট্রিক্ট, অ্যাডামেন্ট সেই ধরনের বিহেভিয়ারকে ইন্ডিকেট করে। অ্যাডামেন্ট তো পুরোপুরি যায় না, বাট তারপরেও সে নিজের ওপিনিয়ন, নিজের ওয়ার্ডস থেকে সরবেন, অনর থাকবে, এই ধরনের বিহেভিয়ারকে ইন্ডিকেট করা হয়ে থাকে। দ্যাট ইজ ওয়াই অবস্টিনেট ইজ দ্য কারেক্ট সিনোনিম ফর রিক্যালসিট্রেন্ট। লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান. We will find the word melancholy here. The sentence goes as, after reading his old letters, an air of melancholy surrounded him. মেলানকলি মানে কি? মেলানকলির অর্থ হচ্ছে গিয়ে, মেলানকলির অর্থে পড়ে যাচ্ছি। আমরা সেন্টেন্সটা পড়ে কি বোঝা যায় যে নিজের পুরনো চিঠিগুলো পড়ে তার চারপাশটা একটু ভারী হয়ে আসলো। পুরনো লেটার পড়ে মানুষজন হচ্ছে গিয়ে একটু স্যাড হয়ে যেতে পারে, তার মধ্যে হয়তো পুরনো বিষয়গুলো নিয়ে হতাশা কাজ করতে পারে, আবার আনন্দও হতে পারে, যে কোনো ধরনের ফিলিংই তার মধ্যে কাজ করতে পারে। মানুষ হচ্ছে গিয়ে পুরনো বিষয়গুলো নিয়ে অফটেন টাইম দেখা যায় তাদের মধ্যে গুজবাম্প কাজ করতে পারে, অ্যান্ড রিমিনিস করার সময় অর্থাৎ পুরোনো বিষয় রিকালেক্ট করার সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিলিং কাজ করতে পারে, রিগ্রেট কাজ করতে পারে, তাদের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে হয়তো নার্ভাসনেস কাজ করতে পারে। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি মেলানকলি শব্দটার অর্থ কি সেটা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, তখন আমাদের জন্য বাকি ওয়ার্ডগুলো থেকে অর্থ খুঁজে বের করা অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে অ্যান্সার হবে সেটা খুঁজে বের করা ইজি হবে। মেলানকলি রেফার্স টু সামথিং দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফিলিংস অফ সরো, স্যাডনেস, দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, দুর্দশা, এর সাথে হচ্ছে গিয়ে মেলানকলিকে ইন্ডিকেট করা যেতে পারে। মেলানকলি মানে হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমরা ইউজ করতে পারি যে কোনো একজন মানুষ যদি মারা যায় তখন মেলানকলি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। কোনো একজন মানুষের কষ্ট, তার স্মৃতি আমাকে মেলানকলি করে ফেলতে পারে। আমরা লিটারেচারের মধ্যেও এই ধরনের ওয়ার্ডস প্রচুর পরিমাণে পড়ে থাকি। সো আমরা এই যে মেলানকলি মানে হচ্ছে হতাশা বা হচ্ছে গিয়ে দুঃখ, এই ওয়ার্ডটা এই চারটা অপশনের কোনটার মধ্যে খুঁজবে। এক্সিউবেরেন্ট এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে সামওয়ান হু ইজ চিয়ারফুল, যে আনন্দিত অবস্থায় আছে, যার মুড এখন ভালো, এই ওয়ার্ডকে ইন্ডিকেট করে। সো আমরা তো নিতে পারছি না, এটা তো অ্যান্টোনিমাস হয়ে যায়। উইস্টফুল মানে হচ্ছে গিয়ে যে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আছে, যার মনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কষ্ট। সো this can be a possible answer. Let's go for the letter one, ecstatic, ecstasy, as we can already guess that it refers to extreme happiness. So this is not the correct answer here in this case. And jovial also refers to happy or friendly. So that is why jovial is also antonymous. So the correct answer to melancholy is wistful. We will go for the next one. And it goes as, it created a tranquil scene. What does tranquil mean? Tranquil refers to a calm, a peaceful environment, a peaceful situation. So since it created a tranquil scene, agitated does not refer to a peaceful idea. It refers to when someone is troubled, when someone is disturbed, they feel agitated. The lighting is not working here. I had to go for several takes and I am agitated with that. I am so disturbed, I'm so angry, I'm so mad. So agitated
is completely opposite to tranquil. Tranquil refers to where I don't have any noise pollution, where I don't have anyone to disturb me, where I can be at peace at my mind. So that is something tranquil. So noisy is not tranquil. লাউড ইজ নট ট্র্যাঙ্কুইল। আর নয়েজি মানেই হচ্ছে কি যে জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে, অনেক শব্দ হচ্ছে। লাউড মানে উচ্চ স্বরে কোনো জায়গাতে হয়তো মাইকের মধ্যে গান বাজনা হচ্ছে, মাইকের মধ্যে হয়তো হয়তো কোনো জায়গাতে দেখা যাবে মানুষজন বক্তৃতা দিচ্ছে রাজনৈতিক, বা হচ্ছে কি ওয়াজ মাহফিল করছে, যেটাই করুক না কেন এটা আমার জন্য একসেপ্টেবল না, আমার জন্য এটা শান্তিপূর্ণ না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এটাকে একসেপ্ট করতে পারছি না। This is not something that I'm not abolishing or abandoning or disrespecting the religion. We are not having any debate about that. Serene refers to something that is peaceful. Serene refers to something that is greenery. Serene refers to something that makes you at peace, at home, makes you feel like you are enjoying, you are at actually at peace. So that is why serene is the correct answer for the word tranquil, and they are synonymous. In our later category, we will have to find out the opposite words to the mentioned ones. আমাদের পরবর্তী ক্যাটাগরিতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ওয়ার্ডগুলোকে আন্ডারলাইন করা আছে বা হচ্ছে কি ইটালিসাইজ করা আছে তাদের অপোজিট ওয়ার্ড বা অ্যান্টোনিমকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো অ্যান্টোনিম জানার জন্য আমাদেরকে প্রথমত এই ওয়ার্ডের মিনিংটাই ভালো করে বুঝতে হবে। সো আমরা এখন পর্যন্ত যে আইটেমগুলো পেলাম ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে পারি যে আমাদের প্রথমত গ্রামার আইটেম ছিল, যে জায়গাতে মূলত সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এন্ড রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উপর ফোকাস করা হয়েছে। এন্ড দেন আমাদের এখানে ফোকাস করা হচ্ছে সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম ফাইন্ড আউটের উপর। সো আমরা যদি ভোকাবুলারির উপর একটু ফোকাস করতে পারি, কিছু সিলেক্টিভ ভোকাবুলারি ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারি রেগুলারলি, ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর আস এন্ড উই মাইট হ্যাভ আ গ্রেট পসিবিলিটি টু হ্যাভ কমন questions in the admission test. So আমরা প্রথম এখানে 8 নাম্বার যে সেন্টেন্সটা পাচ্ছি, his belligerent tone escalated the argument. So কোন ধরনের টোন, কোন ধরনের কথাবার্তা, কোন ধরনের বিহেভিয়ার কোনো কিছুকে এসকালেট করতে পারে, আর্গুমেন্টকে বাড়িয়ে দিতে পারে, নিশ্চয়ই সেটা অবশ্যই ভালো কোনো টোনে কথা বলা না। If we are having an argument, if I am in a fight with someone, hey, maybe this is a misunderstanding, and if I become loud, if I become aggressive to someone, this will never put out the dispute. এটা কখনোই আমাদের দ্বন্দ্বকে বন্ধ করবে না, রাদার এটা শুধু দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে দিবে। এন্ড এসকালেট করা মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে বাড়িয়ে দেওয়া, উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। আমরা যেমন এসকালেটর ইউজ করে থাকি, দাঁড়াই অটোমেটিক্যালি উপরের দিকে চলে যায়। সো এসকালেট করা মানে যেটা উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া, রেইজ করাকে ইন্ডিকেট করে। সো বেলিজারেন্ট শব্দটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে সেই অ্যাগ্রেসিভ টোনকে ইন্ডিকেট করে, যেটা অ্যাগ্রেশন বা কারোর প্রতি খুব অ্যাঙ্গারকে শো করে থাকে, রুডনেস, অ্যাঙ্গার বা অ্যাগ্রেশনকে ইন্ডিকেট করে থাকে। সো আমরা যদি এই গিভেন ওয়ার্ডগুলোর গিভেন অপশনসগুলোর দিকে তাকাই, we will find selfish, someone who is self-centered, someone who only thinks for their own selves are referred to as selfish. যারা আত্মকেন্দ্রিক মানে তো যদি হচ্ছে গিয়ে সেলফ সেন্টার্ড, বাট সেলফিশ মানে হচ্ছে গিয়ে যে সবসময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে সেলফিশ বলা হয়ে থাকে। সো সেলফিশ ইজ নট অ্যান অ্যান্টোনিম অফ বেলিজারেন্ট। এটা মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি বাংলায় লিখে দেই বা ইংলিশেও লিখতে পারি, অ্যাগ্রেসিভ। ওকে, সো এই অ্যাগ্রেশন এর এগেইনস্টে আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে, একটা ওয়ার্ড, একটা অ্যান্টোনিম খুঁজে বের করতে হচ্ছে। উই ক্যান গো ফর দ্য ওয়ার্ড পিসফুল, যে শান্তি প্রিয়, someone who wants to put out the dispute, someone who wants to negotiate, someone who wants to accept others opinion, someone who has respect for people, তাকে তখন আমরা পিসফুল বলতে পারি। and I don't want to continue the argument, আমি আমার যে দ্বন্দ্ব সেটাকে আর বাড়াতে চাই না, সো তখনই আমাকে পিসফুল বলা যেতে পারে। সো দিস ক্যান বি আ পসিবল অ্যান্সার। and the later one goes as egoistic, যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইগো, প্রাইড কাজ করে, someone who is boastful, তাকে হচ্ছে কি ইগোইস্টিক বলা যেতে পারে। if I am egoistic, I will never accept someone else being more accurate than I am. সে দ্বন্দ্বের মধ্যে বা কেওয়াসের মধ্যে বা ডিবেটের মধ্যে সে অ্যাকুরেট, সে সঠিক, এটা আমি কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবো না, এবং তখনই আমি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যেতে পারি। সো ইগোইস্টিক এটা কারেক্ট অ্যান্সার না। দেন সামওয়ান হু ইজ ডিরেক্ট, if someone talks directly on your face and if you don't like it, that will never put out your fight. আপনার যে ঝগড়া, আপনার যে কোয়ারেলিং বা বিবাদ, সেটাকে কখনোই বন্ধ করে না। সো ডিরেক্ট ইজ নট অলসো দ্য অ্যান্সার। সো উই ক্যান গো ফর দ্য ওয়ার্ড পিসফুল, দ্যাট ইজ
opposite to belligerent. Aggressive হলে তার opposite হয় peaceful. Okay, I think we have got it. So এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে peaceful. All right, we have got it. Then his apathetic response showed he had no interest in the project. So apathetic শব্দটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটাই তার পরবর্তী যে ক্লজ আছে তার মধ্যে মেনশন করা আছে। Apathetic refers to someone or the behavior or the feeling showing that you have no interest or concern about anything. আপনার কোনো বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নাই, কনসার্ন নাই, আপনার সেই বিষয়ে কোনো সেন্স কাজ করছে না, সেটাকে তখন অ্যাপ্যাথেটিক বলা হয়ে থাকে। এর অপোজিট হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, যার কোনো বিষয়ে ফিলিংস কাজ করে, কারোর প্রতি মায়া কাজ করতে পারে, কারোর প্রতি ভালোবাসা কাজ করতে পারে। তো ওই অ্যাপ্যাথেটিক মানেই হচ্ছে যেহেতু তার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, আমরা তখন এমন একটা ওয়ার্ড খুঁজে বের করবো যেটা অ্যান্টোনিম হবে ইন্টারেস্ট আছে। তো ইন্টারেস্ট আছে এরকম ওয়ার্ড কোনগুলো? এনথুজিয়াজম, ইন্টারেস্ট আছে মানে হচ্ছে গিয়ে এক্সাইটমেন্ট, ইন্টারেস্ট আছে মানে ইন্টারেস্টেড, এই ধরনের ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে আমরা খুঁজে বের করবো যে এরকম কোনো ওয়ার্ড এখানে দেয়া আছে কিনা। ফ্লড মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইজ নট অ্যাকুরেট, সামথিং দ্যাট ইজ নট পারফেক্ট ইজ ফ্লড। সো আমি যখন বলছি যে ইন্টারেস্ট নাই, এটা ফ্লড এর সাথে কানেক্টেড না, ফ্লড ইজ নট দ্য অ্যান্টোনিম। দেন সেলফিশ মানে হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক, যে নিজেকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে, নিজেরটা সবসময় ভালো করার চেষ্টা করে, দে আর সেলফিশ। অ্যালার্ট মানে হচ্ছে গিয়ে সজাগ, সামওয়ান হু is always conscious, is alert. Enthusiastic refers to someone who is zealous, someone who is excited, someone who has the enthusiasm, who has the interest to know, to explore, to talk to someone. They are enthusiastic. So apathetic refers to people who have no interest in people, no interest in topics, no interest in anything. And enthusiastic refers to people who are interested in something. I think আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। Let's go for the later category. আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আরো দুটো অপোজিট ওয়ার্ড বা অ্যান্টোনিম খুঁজে বের করতে হবে out of the given options. So let's go for the first one. Number 10 question goes as it was an arduous journey. So arduous, this word refers to something that is not comfortable, that was not friendly, that was hostile, that was difficult. So difficult যে ওয়ার্ডটা, that should be a synonym for arduous. আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে লিখে রাখলাম যে this was difficult. এখন আমাকে যদি প্রথমেই ডিফিকাল্ট এই অপশনটা দিয়ে দেওয়া হয়, আই মাইট বি কনফিউজড, এবং কনফিউজ করার জন্য অফটেন টাইম আমাকে যেটা সিনোনিম সেটা হয়তো প্রথমে দিয়ে দেওয়া হতে পারে। সো আমি ডিফিকাল্টকে সবার আগে বাদ দিচ্ছি। Now the question is, why am I eliminating the exact synonym? It's because I haven't asked to find out the synonymous word, rather I have been asked to find out the antonym. আমাকে অপোজিট ওয়ার্ড খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ডিফিকাল্ট বাদ। পরের ওয়ার্ডগুলোর কথা যদি চিন্তা করি, এখানে বলা হয়েছে যে ইট ওয়াজ টায়ারিং, মানে সে এটা করতে গিয়ে খুব বেশি পরিমাণে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, জার্নিটা খুবই ক্লান্তিকর ছিল। এখন আমার সাথে ডিফিকাল্ট এবং ক্লান্ত এই দুইটা ওয়ার্ড ম্যাচ করেন, একটা আরেকটার অপোজিট না। ডিফিকাল্টের অপোজিট হচ্ছে গিয়ে ইজি, আমরা খুব সহজে বুঝে ফেলতে পারি। টায়ারিং মানেও হচ্ছে গিয়ে ক্লান্তিকর, গ্রোয়েলিং মানেও হচ্ছে গিয়ে খুব এক্সট্রিমলি টায়ারিং সিচুয়েশনকে ইন্ডিকেট করে, যে কাজগুলোর মাধ্যমে আমি প্রচুর পরিমাণে ক্লান্ত হয়েছে সেটাকে গ্রোয়েলিং বলা হয়। সো টায়ারিং এন্ড গ্রোয়েলিংকে যদি আমরা বাদ দেই, উই ফাইন্ড দ্য actual answer to this question, and the opposite word of arduous is actually easy. So difficult or opposite হচ্ছে easy. The next one, his frugal lifestyle will deceive him in the long run. কোন ব্যবহার, কোন ধরনের লাইফস্টাইল, কোন ধরনের জীবন ব্যবস্থা মানুষকে তার লং রানে মানে শেষ পরিণতিতে তাকে ডিসিভ করবে, ধোকা দিবে বা বিট্রে করবে, আমরা যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, দ্যাট উইল টেল আস দ্যাট দ্য ফ্রুগাল রেফার্স টু সামওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি সেভস দেয়ার অ্যাসেটস অর প্রপার্টিজ অর মানি অ্যান্ড ডোন্ট ওয়েস্ট দেম এনিওয়্যার। কোনো জায়গাতে টাকা নষ্ট করে না, অপচয় করে না, এই ধরনের মানুষজনকে ফ্রুগাল বলা হয়ে থাকে। সো এখানে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে এটা কাইন্ড অফ প্যারাডক্সিক্যাল। আমরা সচরাচর দেখে থাকি যে মানুষ যখন মিতব্যয়ী হয় তখন তার সচরাচর সেই টাকাগুলো সে সঞ্চয় করতে পারে হয়তো, এন্ড সেই টাকা দিয়ে পরবর্তীতে সে কাজে লাগাতে পারে। বাট এই সেন্টেন্সটা একটু
অপোজিট মিনিং ক্রিয়েট করে যে সে যেহেতু এই টাকাগুলো বাঁচিয়ে রাখছে, এটা তাকে লাইফে অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি একটা হেল্প করবে না, এটা হয়তো তাকে শেষ পরিণতিতে ডিসিভ করবে, সে হয়তো তার লাইফের যে এনজয়মেন্ট গুলো আছে সেগুলো মিস করছে, টাকা হয়তো বাঁচিয়ে রাখছে বাট এটা হয়তো সে কাজে লাগাতে পারবে না। সো এই যে ফ্রুগাল এর অ্যান্টোনিম ওয়ার্ডটা কি? আমরা ফ্রুগাল শব্দের অর্থ পাই হচ্ছে মিতব্যয়ী, সামওয়ান হু ইজ ওয়াইজ, সামওয়ান হু ক্যান হ্যাভ আ ফোরসাইট, সামওয়ান হু ইজ ওয়াইজ অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। আমরা যদি থ্রিফটিকে দেখি, থ্রিফটি মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি সেভ করে চলে, যে টাকাকে ওয়েস্ট করে না, তাকে হচ্ছে গিয়ে থ্রিফটি বলা হয়ে থাকে, এটা একটা কোয়ালিটিকে ইন্ডিকেট করে। প্রুডেন্ট মিন্স সামওয়ান হু ইজ ফিউচারিস্টিক, সামওয়ান হু ইজ ওয়াইজ, সামওয়ান হু হ্যাজ আ প্ল্যান ফর দ্য ফিউচার অ্যান্ড টেকস ওয়াইজ ডিসিশনস। ভালো বুদ্ধি খরচ করে যে কোনো কাজ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সে এই বিষয়টাকে কাজে লাগায়, তাকে হচ্ছে গিয়ে প্রুডেন্ট বলা হয়ে থাকে। সো আমার ফ্রুগালের সাথে কিন্তু এই দুইটা ম্যাচ করতেছে, যার জন্য এই দুইটা অপশনকে আমরা তখন বাদ দিব। ইকোনমিক্যাল মানে কি? ইকোনমিক্যাল শব্দের অর্থ একই, যে চিন্তা করে মেজার করে তারপর হচ্ছে গিয়ে তার অ্যাসেটস, প্রপার্টিজ বা ফাইন্যান্স বা টাকাকে হচ্ছে গিয়ে খরচ করে, তাকে বলা হয়ে থাকে ইকোনমিক্যাল। এবং এই ধরনের বিহেভিয়ার হচ্ছে ইকোনমিক্যাল বিহেভিয়ার বলা হয়ে থাকে, টাকা বাঁচানোর কাজ মেনলি। এক্সট্রাভ্যাগেন্ট হচ্ছে গিয়ে টাকা পয়সা, প্রপার্টি বা অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত খরচ করে, হিসেব না করে খরচ করে, তাকে এক্সট্রাভ্যাগেন্ট বলা হয়ে থাকে। সো ফ্রুগাল ওয়ার্ডটা যদি হয় মিতব্যয়ী, যে টাকা খরচ কম করে, উই উইল হ্যাভ দ্য exact opposite word as extravagant, who doesn't have any measurement or any calculation of their expenditure, and they just spend their money anywhere they like or anywhere they want, right? So this should be the opposite. Extravagant should be the opposite word to frugal. Let's go on to the later category. In this case, we will have to read a passage and fill up the gaps from the given options. We are given 4 gaps here: number 12, 13, 14, and 15, and we have 4 options, multiple options for option 12, 13, 14, and 15. So for this, we will have to read out this passage first. We have to understand the meaning, and then we have to find out which of these options better match the gaps. Let us start reading about the passage, and it goes as: mountain rescue in Scotland. Last year, over 200 climbers were rescued from the mountains of Scotland by local teams who go out in all weathers whenever disaster strikes. Many of these people are volunteers, giving their time and energy freely and on dash. So we have actually here an adjective, right? Energy, giving their time and energy freely. This is not an adjective, but this should be an adverb because it modifies the verb. So later on, we also have an adverbial phrase here. So it can go on either of these cases. We can say on situation, when the situation comes when we have an emergency case that refers to on situation, not অলওয়েজ। সো ফ্রিলি মানে হচ্ছে যে কোনো সময় তারা হচ্ছে গিয়ে তাদের এই এনার্জি, তাদের এই টাইমটা তারা প্রোভাইড করতে পারে, ভলান্টারিলি স্বেচ্ছাসেবা দিতে পারে, তারা এর বিনিময়ে কোনো এক্সচেঞ্জ নেয় না, টাকা পয়সা বা যে কোনো ধরনের বিনিময় তারা গ্রহণ করে না, নিজের ইচ্ছাতেই তারা হচ্ছে গিয়ে সাহায্যগুলো করে থাকে মাউন্টেনের মধ্যে যারা আটকে যায় তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য। অ্যান্ড দেন আমরা এখানে অপশন পাচ্ছি সিচুয়েশন, দিস ক্যান বি আ পসিবল অ্যান্সার। অন ইভেন্ট, কোনো পার্টিকুলার ইভেন্টের মধ্যে গিয়ে তারা হয়তো এই কাজ করে না। অন মোমেন্ট, অন ওকেশন, কোন একটা ঘটনা ঘটে গেল তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে অন ওকেশন। অন মোমেন্ট মানে পার্টিকুলার নির্দিষ্ট জায়গা। এই জায়গাতে প্রত্যেকটা অ্যান্সারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হচ্ছে অন ওকেশন। কেন? অন ওকেশন হচ্ছে এমন একটা ফ্রেজ, যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় ওই নির্দিষ্ট সময়টাকে ইন্ডিকেট করে, এবং এটা একটা অ্যাকচুয়াল ফ্রেজ। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা নাম্বার 12 এ অন ওকেশন এই অপশনটাকে কারেক্ট হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করি। সো আমরা যদি পুরো সেন্টেন্সটা আরেকবার পড়ি, many of these people are volunteers giving their time and energy freely and on occasion putting themselves in danger. তাদের সময়টাকে তারা ফ্রিলি দিচ্ছে, যে কোনো সময় তারা আসছে, আবার ওকেশনালিও আসছে। সো এই যে ওকেশনালি এই শব্দটা বা এই অ্যাডভার্বটার অর্থই হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা ওকেশনে,
নির্দিষ্ট একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেই সময় আসতে পারে। সো অকেশনালি কে যদি আমরা ফ্রেজ দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে লিখি, একটা প্রেপোজিশন আগে দিচ্ছি অন অকেশন, তখনই একই অর্থ প্রকাশ করে। সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আমরা এর পরের সেন্টেন্স পাচ্ছি, দে উইল রিস্ক লাইফ অ্যান্ড লিম্ব ইন অ্যান ইমার্জেন্সি ওয়েন দে আর ড্যাশ আপন টু রেস্কিউ ফুলহার্ডি or unlucky climbers. So unlucky অথবা ফুলহার্ডি যারা খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স না, বা যারা যারা দুঃখজনকভাবে বা আনএক্সপেক্টেডলি কোনো একটা ইমার্জেন্সি অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে ইনভলভ হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা দেখব এই রেস্কিউয়ার যারা যারা উদ্ধারকারী তাদেরকে হঠাৎ করে ডাকা হয়, ডাকা হলে তারা চলে আসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলড আপন, পুলড আপন মানে তাদেরকে টেনে নিয়ে আসা হয়, রেস্কিউয়ারদেরকে টেনে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না, যার জন্য এই অপশনটা ইনকারেক্ট। রেস্কিউয়ারদেরকে ডাকা যেতে পারে when they are called upon, we can see that this is in the passive form, so called upon is a possible answer. When they are required, রেস্কিউয়াররা যেহেতু ভলান্টারিলি সার্ভিস দিচ্ছে তারা, সো তাদেরকে রিকোয়ার করা যেতে পারে না, মানে তাদের চাহিদা সবসময় থাকতে পারে এরকম হতে পারে না। আমরা ভলান্টিয়ার্সদের যারা নিজের স্বেচ্ছায় কোনো ধরনের শ্রম দিচ্ছে তাদেরকে ডিমান্ড করতে পারি না। ডিমান্ড করা মানে হচ্ছে কি আমরা তাদের কাছ থেকে সেই রিকোয়ারমেন্টটা চাচ্ছি এবং তাদেরকে সেই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হচ্ছে। ভলান্টিয়ার্স ক্যান হ্যাভ দেয়ার ওন privilege whether they want to come here or not. We cannot force them, so we cannot require them. They cannot be required. তাদেরকে রিকোয়ার করা যেতে পারে না, তাদেরকে সামন করা যেতে পারে না, জোর করে হচ্ছে গিয়ে বা তাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা যেতে পারে না, সেটাকে হচ্ছে কি সামন করা বলা হয়ে থাকে। সো এইটাও বাদ, আমরা তাদেরকে ডাকতে পারি, কল করতে পারি, কল ডাকো, তাদেরকে ডাকা হয় এবং তারা সে জায়গাতে নিজের লাইফটাকেও রিস্ক করে। লেটস গো টু দ্য নেক্সট লাইন। নাম্বার 14 এর জন্য we will have to read from here. A whole dash of things can go wrong up in the mountains, from sudden violent storms with virtually zero visibility to unforeseen accidents, and many walkers and climbers owe a huge dash of gratitude to the rescue teams. So আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি একটু ভালো করে খেয়াল করি, তাহলে দেখবো যে এখানে আমাকে একটা ফ্রেজ দেওয়া হয়েছে, সেই ফ্রেজটাকে কমপ্লিট করতে হবে, হোল ড্যাশ অফ থিংস। বাকিটুকু তো আমরা সহজে অর্থ বুঝতে পারছি যে অনেক ধরনের দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে এই জায়গাতে। সো এই যে অনেক ধরনের, এইটা বোঝার জন্য আমরা কোন ফ্রেজটাকে অ্যাকচুয়ালি কোন ওয়ার্ডটাকে নিব এই ফ্রেজটাকে কমপ্লিট করার জন্য? ক্যান উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড আ হোল স্কোপ অফ আ থিং? না, আমরা দেখব যে এইটা কারেক্ট phrasing na, but correct idiom na in English language. So let's move on to the next one. A whole extent of things na. This is also not the proper uses of English idioms or phrases here in common everyday language. A whole host of things is a correct one, a possible answer to this question, because a host of things, a whole host of things refers to a huge number. So since we are mentioning that a lot of accidents can happen from sudden violent storms anywhen, and if we go for stats, we will notice that there are numbers of storms coming suddenly in mountaineers experience when they share their ideas and experience in their blogs, in various interviews. They will always tell you that there are always sudden and very strong storms, windstorms, and a lot of other difficulties coming to their journey towards climbing and towards their hiking and everywhere. So we can go for host, and let's go for the next option, that is a whole scale of things. That is also not a common phrasal use. That is why we will have to use the word host here, which is an appropriate use. So whole host of things বলতে বোঝায় যে অনেক সংখ্যায়, যেটা ব্যাপক, অনেক ধরনের দুর্ঘটনা করতে পারে, অনেক ধরনের অবস্থা বিপরীতমুখী হয়ে যেতে পারে। ক্যান গো রং আপ ইন দ্য মাউন্টেন্স। পাহাড়ে যখন আমরা আরোহণ করতে যাই তখন অনেক ধরনের ঘটনাই আমাদের যে এক্সপেকটেশন তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে, আমাদের জন্য দুর্ঘটনার কোনো একটা উদ্রেক নিয়ে আসতে পারে। সো আমরা এখানে আমাদের কারেক্ট অপশন পেলাম হচ্ছে হোল হোস্ট অফ থিংস। দেন লেটার অন দ্য লাস্ট ওয়ান হিয়ার goes as, and from here climbers owe a huge dash of gratitude to the rescue teams. এবং ক্লাইম্বাররা এই ক্ষেত্রে ঋণী থাকবে
এবং তারা হচ্ছে গিয়ে গ্র্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য রেস্কিউ টিমস, যারা হচ্ছে গিয়ে উদ্ধারকারী দল, তাদের প্রতি এক ধরনের গ্র্যাটিটিউড, এক ধরনের ওয়েলকামিং অ্যাটিটিউডও শো করতে তারা তাদের প্রতি সেই ঋণ দেখাতে পারে, সেই পজিটিভ জেস্চার দেখাতে পারে। সো আমরা ঋণী এই ওয়ার্ডটা এখানে খুঁজে পাই, ডেট। আমাদের ডেট ইজ দ্য পসিবল অপশন হিয়ার টু বি দ্য কারেক্ট অপশন। আমরা বাকি অপশনগুলোকেও একবার ট্রাই করে দেখার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাইম্বার্স ও হিউজ রেকগনিশন অফ গ্র্যাটিটিউড। না, ক্লাইম্বার্সদের আসলে রেস্কিউ টিমকে রেকগনাইজ করা বাধ্যতামূলক না, যে হ্যাঁ আপনি আমাকে বাঁচাইছেন এই জন্য আমি আপনাকে রেকগনাইজ করলাম, আপনাকে অনেক থ্যাঙ্কস, না। বাট আপনার প্রতি আমি আমার সেই পজিটিভ এনার্জিটা শো করবো, আমি আপনার প্রতি সেই মনের অন্তঃস্থল থেকে যে ভালোবাসা বা অন্তরস্থল থেকে যে কৃতজ্ঞতা সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো। সো গ্র্যাটিটিউড মানে যদিও কৃতজ্ঞতাকে ইন্ডিকেট করে, সো আমি এখানে রিকগনাইজ করাটা ম্যান্ডেটরি মনে করি না। লায়াবিলিটি মানে হচ্ছে গিয়ে বাধ্যবাধকতাকে ইন্ডিকেট করা, যে অবশ্যই আমাকে করতে হবে, সে আমাকে বাঁচাইছে, আমি তার প্রতি অবশ্যই অবশ্যই সেই ভালোবাসা শো করতে হবে। বাধ্যবাধকতা করা, রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে ফেলা, না এটা আমার দায়িত্ব পরিণত হয়েছে এখন তাকে সেই পজিটিভ ভাইব দেয়া, তাকে ওয়েলকাম করা, না এটা আমার দায়িত্ববোধ না, বাট আমি সেটাকে ফিল করি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই লায়াবিলিটি না, দ্যাট ইজ আ পসিবল অ্যান্সার। কারণ আমরা বলেছি যে আমি তার প্রতি ঋণী থাকবো। বাংলাতে যখন আমরা ফ্রেজ বলে থাকি যে আপনি আমার উপকার করলেন, আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এবং চির ঋণী থাকবো, সো এই জন্য তখন ডেট ইজ আ পসিবল অ্যান্সার। ক্লেম মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি যে দাবি করা। সো আমরা যদি ফ্রেজটাকে এইভাবে ইউজ করি, ক্লেম অফ গ্র্যাটিটিউড, না তখন আমরা গ্র্যাটিটিউড ক্লেমও করতে দেখি না, আমরা দাবি করা যায় না তো আসলে, যে আমি আপনাকে বাঁচালাম বা আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন এই জন্য আপনি দাবি করতে পারেন না, বা আমিও দাবি করতে পারি না যে আমাকে আপনার প্রতি গ্র্যাটিটিউড শো করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই এটাও পসিবল অ্যান্সার না। আমরা পসিবল অ্যান্সার পাচ্ছি তাহলে ডেট। So we are at the end of our class here today, and we have solved the question of session 2024 and 25. I hope this video can give you some insight about which topics are more relevant for IoT admission test, and if you want more details you should contact us, and we are available 24/7 with our support team. Best of luck and see you next time. Assalamu alaikum. One more important message, IoT এক্সাম ডেট সিলেক্ট করা হয়েছে 10ই এপ্রিল। এখানে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, জিএসটির পরীক্ষাও হচ্ছে গিয়ে 10 এপ্রিল দেওয়া হয়েছে। এখন তোমাদের অনেকেই কনফিউজ হতে পারো যে জিএসটি তে পরীক্ষা দিবা নাকি আইওটি তে পরীক্ষা দিবা। দেখো, যদি তোমার টার্গেট থাকে আইওটি, যদি তোমার প্রিপারেশন থাকে এন্ড ফিনান্সিয়াল এবিলিটি থাকে, তাহলে জিএসটি তোমার কনসিডার করার দরকার নেই। জিএসটি পাবলিক ঠিক আছে, বাট আইওটি তোমার কোয়ালিটি চিন্তা করতে হবে, তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে। পাবলিক তোমাকে ক্যারিয়ার গড়ে দিবে না আনটিল অর আনলেস ইউ হ্যাভ দ্য qualities in yourself. You have to improve your skills. আইওটি তোমাকে স্কিল শেখাবে। পাবলিকে গেলে তোমাকে নিজে থেকে স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে হবে। পাবলিকের টিচারদের এত সময় নাই যে তোমাকে হাতে ধরে হচ্ছে কি তোমাকে স্কিল শেখাবে। আইওটিরও হয়তো টিচাররা ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে সেভাবে ট্রিট নাও করতে পারে, আবার করতেও পারে, উই ডোন্ট নো ফর শিওর। পাবলিকেও তুমি হয়তো বেটার ট্রিটমেন্ট পেতে পারো, বাট পসিবিলিটির কথা যদি আমরা বলি, আমরা যদি কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি গ্র্যাজুয়েটদের কথা বলি, তাহলে আমরা দেখবো যে আইওটি থেকে আমরা কোয়ালিটি গ্র্যাজুয়েট প্রডিউস করতে পারছি। আমরা যদি আউটকাম দেখি তাহলে আউটকামের দিক থেকে আইওটি আগায় আছে। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তোমার প্রিপারেশন কতটুকু, তার উপর বেস করবে যে তুমি আইওটির জন্য প্রিপারেশন নিবে, আইওটিতে অ্যাপ্লাই করবে নাকি জিএসটি তে। জিএসটি অ্যাপ্লিকেশন যদিও শেষ, এখন কোথায় তুমি অ্যাপ্রোচ করবে? অ্যাপ্লিকেশনে হয়তো কয়েক হাজার টাকা গেছে, তোমার 1000 টাকায় গেছে। এখন এই জিএসটি তে কি কি ইউনিভার্সিটিজ আছে? এটার মধ্যে ডিইউ আছে, জাহাঙ্গীরনগর আছে, সিইউ আছে, কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি আছে, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি আছে, নাই তো। তোমার পাবলিকের যে টপ ইউনিভার্সিটি গুলো সেগুলোই তো জিএসসি তে নাই। এখন তোমার যদি কনফিডেন্স না থাকে যে না আমি আমার ফিনান্সিয়াল এবিলিটি আছে, বাট আমি আইওটি তে পরীক্ষা দিয়ে হয়তো চান্স পাবো না, তাহলে তোমার এখানে চান্স নেওয়ার দরকার নেই। তখন তুমি জিএসটির জন্য ট্রাই করবা, কারণ এখানে তোমার পসিবিলিটিস বেশি। জিএসটি তোমার জন্য তখন বেটার অপশন, যদি তুমি টার্গেট থাকে যে হ্যাঁ আমি আইওটি তে চান্স পাবো না। এখন তোমার যদি টার্গেট থাকে যে না আমার প্রিপারেশন ভালো এন্ড আই হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স দ্যাট আই উইল গেট আ সিট, আই ক্যান সিকিউর one position here in IoT for myself and I have the ability to continue my study here, তাহলে তোমার জন্য আইওটি। তোমার টাকা থাকলে তুমি যদি আইওটি তে পরীক্ষা দাও তাহলে তোমার লস নাই। যদি তুমি চান্স নাও পাও, তুমি তখন হচ্ছে কি ব্র্যাক এন্ড সিইউ তে পড়বা, বেটার জায়গাতে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, কারণ তখন তোমার জন্য তো অপশন ছুটে যাচ্ছে এরকম কিছু না। তোমার এবিলিটি আছে, তোমার স্কিল আছে এন্ড তোমার ইন্টারেস্ট আছে, তখন তুমি সেটাকে কাজে লাগাতে পারবে, এক্সিকিউট করতে পারবে। এন্ড তুমি এটাকে যদি মনে করো যে আমার টাকা লস নষ্ট হচ্ছে, এটা নষ্ট হবে না, এটা তোমার জন্য একটা ইনভেস্টমেন্ট। দ্য মোর ইউ ইনভেস্ট দ্য মোর ইউ গেট অ্যাজ আউটকাম। As you saw,
সো ইউ রিপ। সো তুমি যেভাবে হচ্ছে গিয়ে বীজ বপন করবা সেভাবেই তো তুমি হচ্ছে গিয়ে আউটকাম পাবা। দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি আইওটির জন্য যদি কনফিডেন্ট থাকো তাহলে তোমার আইওটিতেই পরীক্ষা দেওয়া উচিত হবে। এন্ড যদি তোমাদের সামান্যতম কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে দ্যাট আই মাইট হ্যাভ আ লিটল ডাউট, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস এন্ড উই আর অ্যাভেলেবল ফর কাউন্সেলিং। আমরা সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে গাইড করতে পারবো এন্ড তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি সেই পাথ দেখাতে পারবো which of these either two options you should choose. So thank you again and stay tuned. Goodbye.